Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Last week we started talking about dresses. So the point was, which dress should we choose while coming to the house of Allah? But in general, wherever we are, every time we have to have clothes on us, and the clothes of course should be a modest one that is considered to be clothes according to the eyes of Sharia. Any clothes that is different from the culture we are from, then this is uncommon dress, and most of the time the dress different from the culture is not allowed and permitted in our deen. আমরা গত সপ্তাহে ড্রেসের ব্যাপারে কথা বলার সময় এটা বলা হয়েছিল যে যখন আল্লাহর ঘরে আসব আমরা কি কাপড় পরে আসব। তো এই কথা আমরা আলোচনা আবার করব না, যেহেতু এটা হয়ে গেছে অলরেডি। এখন আমরা যে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে সাধারণভাবে মানুষ যেখানেই থাকুক সে সুন্দর ড্রেস বা যে কোনো ড্রেস তার সামাজিক অবস্থান থেকে পরিচিত সেই ড্রেসই সে পরবে। মানে অদ্ভুত কোনো কিছুই, কোনো কাজ, কোনো ড্রেস যা তাকে দেখতে অদ্ভুত মনে হয় সেটা শরীয়তেও নিষিদ্ধ, গ্রহণযোগ্যতা নাই। Any dress that makes you look strange, different from own culture, then of course this is prohibited. যে ড্রেসটা আমরা সামাজিকভাবে পরিচিত না সেই ড্রেসটাই শরীয়তেও ওই মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্যতা দেয় না। This is the point. And in this case, Allah subhanahu wa ta'ala announced and warned the ummah that shaitan, he is always behind you, and he always will try to make you naked. But this sounds very strange, how people can follow shaitan when he tries to make them naked, but because nobody is naked in society. Who moves around without any clothes on? কোরআনে আল্লাহ তাআলা কাপড় চোপড় কী ধরনের হবে এটা একটা বিধান আছে। এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, দেখো তোমাদের পিছনে শয়তান সবসময় এভাবে আছে, সে চায় যেন তোমরা কাপড় বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকো। যে শয়তানের চায় মানুষকে বস্ত্রহীন দেখতে চায়। ইয়া বানি আদম قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. O humans, the children of Adam, I arrange dresses for you so that you can keep yourself covered, and also you can beautify yourself with modest dress. আল্লাহ তাআলা ড্রেসের ব্যবস্থা করছেন যেন মানুষ তার সতর কে প্রাইভেট যে সমস্ত দেহের বিষয় থাকে সেগুলোকে সবসময় কভার আপ করে রাখা, এটা একটা শরীয়তের বিধান। আর কিছু অংশ আছে খোলাও রাখা যায়, কিন্তু তারপরেও এটা কাপড়ের দ্বারা মানুষ সুন্দর দেখা যায়। So what is the satar for men and women?
there are some different explanation for men and women. For example, from navel to knees, this is satar force for all men, and for women the whole body with the exception of face and hands and feet. আর মহিলাদের জন্য দেহের সব অঙ্গই ঢেকে রাখতে হয় সব সময়ের জন্য, শুধু চেহারা খোলা রাখার অনুমোদন থাকে। চেহারা খোলা না রাখলে তো কাজ করতে পারবে না, হাত পা। But as regards face, this is permitted among the mahrams, not among the non-mahram. Non-mahraমের সামনে আবার চেহারা খোলা রাখারও পারমিশন নাই শরীয়তে। This is some separate subject, but what I was trying to emphasize here is Allah subhanahu wa ta'ala gave the dress, but why Shaitan wants to snatch their dress away? Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. On the other hand, we never saw anybody, and nobody, I think, will be able to see anyone who has no dress on. But the term used in Quran that Shaitan always want to make them naked. Why? Making them choose the dress that is uncommon in the society. শয়তান কিভাবে একজন মানুষকে বস্ত্রহীন করে? কোনো মানুষ যদি তার সামাজিকভাবে যে সমস্ত ড্রেসের প্রচলন আছে এগুলো বাদ দিয়া অদ্ভুত ড্রেস পরে, অদ্ভুত বোঝানো আপনার যেমন I don't want to mention, he will be made one of my students, he always has some dress that looks always strange. Today also some of their friends were saying, oh Ustadi, his dress was that type. So this looks odd. It means this is prohibited in our deen. ছেলেরা হাসতেছে দেখছেন, আমাদের এক বাচ্চা আছে সে এরকম অদ্ভুত ড্রেস পরে আর কি, তো অন্যান্য বাচ্চারাই বলে যে ওর ড্রেসটা এটা কেমন। ইউ শুড নট মেনশন দ্য নেমস। তো যে জিনিসটা মানুষের দৃষ্টিতে আমরা বলি যেটা দৃষ্টিকটু, ওইটা শরীয়তেও দৃষ্টিকটু এবং শরীয়তেও এটাকে নিষিদ্ধ করে। তো এইটাই শয়তান চায়, যখনই কোনো মানুষ কোনো অদ্ভুত তার কাজে, তার ড্রেসে, তার চলাফেরায় হবে, এক সময় আসবে সে সমস্ত সোসাইটি থেকে ভিন্ন এক মানুষে পরিণত হবে, এবং ভিন্ন হওয়া মানে ডিরেল হয়ে যাওয়া। আমরা যাদেরকে পাগল বলি, কেন বলি? যে সবার সাথে মিশে না, আলাদা থাকে, তার চিন্তাভাবনা আলাদা, তার সব কিছু লণ্ডভণ্ড, ডিসিপ্লিন নাই কোনো কিছু। Another type as regards dress is to choose the dress of different culture. আর একটা ড্রেসের ব্যাপারে সচেতনতার বিষয় হলো যে আমরা অন্য কালচারে যে ড্রেস পরিচিত, মনে করেন আমেরিকাতে মেয়ে এবং ছেলেরা, দিস ইজ ভেরি স্ট্রেঞ্জ। ইউ উইল সি দ্য ম্যান দে হ্যাভ ফুলি কভার্ড অ্যান্ড উইমেন half naked. On the other hand, it should have been opposite. আমেরিকাতে আমরা প্রায়ই এরকম এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যায় যে পুরুষরা তো পুরা শরীর ঢাকা, আর মহিলাদের অনেক সময় উল্টা, এই ড্রেস আপের ব্যাপারে অসচেতন। বোঝা গেল যে এটা তাদের কালচার। নাও if we see that this is also a society, so why should we not choose this? Because Shaitan wants to keep you naked, and
What is the purpose? Because this is one of the biggest fitna to put you in big fitna and trial. এবং এটা এমন একটা শয়তানের বড় অস্ত্র, দ্য বিগেস্ট উইপেন। এর দ্বারা মানুষকে চরমভাবে এক ফিতনায় তাকে ফেলে দেওয়া হয়, এবং এই ফিতনা এত বড় ভয়ানক যা মানুষকে তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। এবং এই ফিতনা এত পাওয়ারফুল, এই ফিতনার দ্বারা মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর গুনাহের দিকে ধাবিত করে। This is the reason Allah made it compulsory in Quran. You also have to be choosy while you choose your dress. তাই তুমি তোমার পোশাক পরিচ্ছদ সব কিছুর ব্যাপারেই তুমি তোমার কালচারের ড্রেসকেই প্রাধান্য দিবে। তোমার কালচারের ড্রেস কি? Every culture has their own styles, their own types, as regards their food, as regards their dresses, even socializing. But you have to stick to your one. আস্তে আস্তে নিম্নের দিকে চলতে থাকে। A Sahabi came and asked, Ya Rasulullah, mal iman? একজন সাহাবী নবী আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া আল্লাহর রাসূল, ঈমান কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম said, ইযা সাররাতকা হাসানাতু ওয়া সাআতকা সাইয়্যাতু فأنت مؤمن. When you feel comfortable and good in doing good, like good deed, and you feel uncomfortable doing something bad, it means you are mu'min. যখনই কোনো কাজ আপনি করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, বোঝা গেল এটা একটা ভালো কাজ, নেকের কাজ, যার প্রতিদান আল্লাহর কাছে আপনি পাবেন, সওয়াবের কাজ। আর কোন কাজ যেটা আপনার মনের মধ্যে খটকা তৈরি করে, দ্বিধা তৈরি করে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এটাই অন্যায়, এটাই গুনাহ। And the weapon shaitan wants to adopt, the shaitan wants human being to adopt is to take their dresses away, because when he will not feel uncomfortable putting the dress different from his own culture, then one time will come, he will try to adopt even to some extent religion, and a lot of experience we had. অনেক সময় তো এরকম হয় যে প্রথম তো আপনি ড্রেসটা চেঞ্জ করলেন, এক সময় এরকম আসবে যে যার ড্রেস আপনি এখন পরা শুরু করছেন তার সবকিছু ভালো লাগা শুরু হবে, এন্ড অনেক সময় এরকমও হয়ে যায় তার ধর্মটাও মানুষ নিয়ে নেয়, এবং এরকম অনেক অভিজ্ঞতা আছে। So that's why to adopt the dress of pious people also will make you turn yourself to be pious. And when you start liking and loving the dress of impious people, kafir and mushrik, then gradually you will develop the love towards them. May Allah save us. To some extent, sometimes people change their life and convert themselves. এমন হয় অনেক সময় যে প্রথম তো তার আচার আচরণ আপনার ভালো লাগা শুরু হয়, এক সময়
সে যে ধর্ম প্র্যাকটিস করে ওইটাই সে ভালো অনুভব করতে শুরু করে। আর যখনই অন্য জিনিস ভালো লাগা শুরু হয় যেটা শরীয়তের গ্রহণযোগ্যতা নাই, এটাই তাকে তার দিন থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা আমাদের বুঝার আমল করার তৌফিক দেন। ইনশাআল্লাহ আই উইল কন্টিনিউ দ্য সেম টপিক। এই বিষয়ে আরো আলোচনা হতে থাকবে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিভাবে মানুষের ভিতরে পরিবর্তন আসে। And once also I found one of my students when he started his college. He just took his toupee away. Then one time I found him, he has different dress. He used to have jubba, now he replaced his jubba with shorts. And then another time came, he replaced his shorts with some tight dress. And so much so that one time came, he started wearing pants. Even non-Muslim also sometimes feel shy to put this on. এরপরে এমন অবস্থা আসছে যে এখন সে হাফ প্যান্ট পরা শুরু করছে, যেটা অনেক সময় নন মুসলমান যারা তারাও হাফ প্যান্ট একদম ঘরের বাইরে ছাড়া পরে না, ঘরের ভিতরে পরে সেটা তাদের, আমরা যেমন লুঙ্গি পরি তারা হাফ প্যান্ট পরে ঘরে, বাহিরে দেখবেন যে কাফের মুশরিকও হাফ প্যান্ট খুব কম পরে। আমাদের বাচ্চারাও অনেক সময় এইভাবে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে যায়। এইভাবে যখন তার কাপড় তার শরীর থেকে কমতে থাকবে, এক সময় তার ঈমান আর তার জায়গায় অবস্থান করবে না। May Allah give us tawfiq to understand. So this is our responsibility to maintain, especially practicing myself. আমার নিজেকে আগে সচেতন হতে হবে, তারপরে আমার বাচ্চাদেরও খেয়াল রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের বোঝার আমল করার তৌফিক